آپ کا میزبان ملک انصب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت سبزی منڈی لاہور میں موجود ہوں اور سبزی منڈی لاہور کے ایک ایسے تاجر میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ہر فورم پر اپنے آرتیان کی آواز کو بلند کیا, جو ہر فورم پر بھرپور آواز بنے اپنے تاجران کی, جنہوں نے آواز اٹھائی ہر فورم پر اپنے تاجران کے مسائل کی. میرے ساتھ اس وقت صدر سبزی منڈی لاہور حاجی محمد شبیر صاحب موجود ہیں اور ایک اور نشست ان کے ساتھ ہوئی ہے, اور جیسے ہر نشست میں وہ کافی پریشان پائے جاتے ہیں اپنے آرتیان کے مسائل کو لے کر. آج بھی کافی ان کی پریشانی واضح ہے اور کیا مسائل ان کی مارکیٹ کے چل رہے ہیں, کیا ایشوز انہیں, جن ایشوز کا ان کو سامنے اس پہ بات کرتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ. یقیناً ہر بار آپ سے ملنا ہمارے لیے باعث اعزاز ہوتا ہے, آج بھی باعث اعزاز ہے. بتائیے گا اس منڈی کے مسائل کو لے کر آپ ہر حکام بالا تک جاتے ہیں, اوور آل آج کی تاریخ میں ایشو کیا فی الحال جو مین ایشوز آپ کو چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ آتے ہیں منڈی میں اور ہمارے جو مسائل سنتے ہیں اور بہت اعلیٰ احکامات تک پہنچاتے ہیں. یہ دیکھو آپ بھائیوں کے تعاون سے یہ سارا کچھ ہے. اصل منڈی ہے نا کچھ 60 سال پرانی ہو چکی ہے, 60 سال پرانی ہو چکی ہے. مسائل تو بہت زیادہ ہیں. کوشش ہم کرتے ہیں کہ منڈی میں جو آرتی صاحبان ہیں ان کے جو تفصیلات ہیں وہ بھی دور کریں, تو افسران وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں. اس منڈی کی سمجھو دھوم پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. یہ برساتیں جب شروع ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پانی, تھوڑا سامنے سیوریج کا کام کرایا لیکن وہ بھی ہماری پسند کا کام نہیں ہوا. وہ بھی مطلب ایسے ہی ہوا کہ تھوڑا بہت کام کر کے انہوں نے لولی پوپ بھی دیا ایک صاحب کا نا کہ ہم نے بھائی بہت کام کر دیا ہے. لیکن ابھی بھی مسائل بہت زیادہ ہیں کہ یہ سیوریج کا پانی, گٹروں کا پانی ابھی بھی واپسی آتا ہے. جو ہم نے ان کو کام بتائے انہوں نے اچھے طریقے سے نہیں کیے. لیکن یہ منڈی بہت ہی چھوٹی ہو چکی ہے. سودا آتا ہے بہت زیادہ. 2 شیڈ ہمارے پاس پلیٹ فارم جن پہ ہم سودا بیچتے ہیں اور ان پہ سودا پورا نہیں آتا ہے. ایک سودا اتر جاتا ہے, اگر پیاز اتر جاتا ہے تو ٹماٹر کا انتظار کرتے ہیں کہ کب پیاز بکے گا اور کب اتریں گے. دوسرے نمبر پہ اگر تھوم اتر جاتا ہے تو تھوم والے انتظار کرتے ہیں کہ کب ٹماٹر اتریں گے, مثلا ہمارے کو جگہ ملے گی. تو سب سے بڑا ہے کہ منڈی ہو گئی ہے چھوٹی بہت ہی زیادہ. یہ ایک صاحب کا کنواں بن گیا, کنواں, اور ارد گرد جو ہے نا مثلا اس کے محلے ہیں ان کا سارے کا سارا پانی یہاں کے اکٹھا ہوتا ہے. سیوریج کا تھوڑا بہت کام کیا ہے اس حکومت نے, لیکن ہے کہ وہ نامکمل کام ہے, صحیح کام نہیں. سیوریج کے معاملات ایسے ہیں کہ چند منٹ کی بارش جو ہے وہ صاحب کی منڈی کو تالاب کے منظر میں پیش کرنے لگتی ہے, اور یہ منڈی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے ہم جیسے کسی تالاب میں آ گئے. سر یہ دیکھیں اوپر جا کے بتاتے کچھ, جو ہمارے کو پتہ ہے وہ کاروبار ہم یہاں کرتے ہیں. یہ دیکھو جب منڈی باہر نکلے گی نا, یہاں 100 ٹرک کرتا ہے نا, اس منڈی جو نہیں باہر نکلی 200 ٹرک آئے گا. لوگوں کا روزگار بڑھے گا, مہنگائی ختم ہوگی اور مہنگائی میں کمی ہوگی. لوگ سودا لانے کے لیے یہاں تیار ہیں, لیکن کوئی ٹرک والا کوئی دوسرا تیسرا یہاں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھنس جاتا ہے وہ, 1-2 دن یہاں پھنسا رہتا ہے, باہر ہی نہیں نکل سکتا. جہاں بارشیں ہوتی ہیں ہم سودا باہر اتارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, سودا رل جاتا ہے. پھر کون لے کے آئے گا اس منڈی میں؟ یہ مہنگائی کا سب سے بڑا سبب بن رہا ہے. ڈیفینیٹلی مہنگائی کا سبب بھی بنتا ہے. سر وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن بڑا کلیئر تھا انتخابات سے پہلے, اور اس کے بعد بیشتر ان کے مشیروں سے اور مختلف ان کے سیکٹری سے آپ کی میٹنگ بھی جاری رہی. یہ مسائل آپ اٹھا کے ان کے پاس لے کے گئے. سر مسائل چونکہ تو ہیں, حالات بدستور بدترین برقرار ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ بھائی جان ہم نے نا سمجھو یہ 10-15 دن ہم نے بہت میٹنگیں کی ہیں. چیئرمین بامرا کے ساتھ اس نے اچھا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اور ڈی جی صاحب کے ساتھ, اسپیشل سیکرٹری کے ساتھ, سب کے ساتھ ہم نے میٹنگیں کافی کی ہیں. ایک تو ہمارا جو باہر والی منڈی کا ایشو تھا نا کالختہ روڈ پہ, وہ کینسل ہو گیا. شکر الحمدللہ. جو بھائیوں کی خواہش تھی نا کہ یہ رنگ روڈ کے ارد گرد منڈی باہر نکلے گی, اور اس نے ہمیں چیئرمین صاحب نے سیاسی آدمی ہیں, ہمارے کو امید ہے کہ وہ کام کر کے دکھائیں گے. انہوں نے بہت سی امید لگائی. انہوں نے بولا کہ 1-1.5 سال کے اندر نا ہم منڈی تمہارے مطابق
तुम्हारी मशावरत से मसला बाहर लेके जाएंगे और लाजमन लेके जाएंगे काम। उसने मतलब थोड़ा बहुत काम के लिए बोला कि थोड़ा बहुत जो काम है मंडी का वो करो। अभी विजिट कर रहे हैं, अभी मुल्क से मेरे ख्याल में आजकल में बाहर गए हैं या जाने वाले हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं आता हूँ 1-2 दिन में तो इंशाअल्लाह ताला आपको विजिट भी जगह पे कराता हूँ और ये मंडी भी ये बाहर निकालते हैं। वो सियासी आदमी है, हमारे को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर। यकीनन सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये मंडी से आपका यकीनन कई दहाइयों पुराना साथ है, इन आरतियान के साथ आपका कई दहाइयों पुराना आपके साथ है, और मैं ये देखता रहा हूँ कि ये वो आरतियान है जो हमेशा आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, हर मुश्किल हालात में आपके संग रहे। तो उन आरतियान के नाम क्या पैगाम है जो हर मुश्किल हालात में, हर अच्छे हालात में आपके साथ रहे और आपकी एक कॉल पे सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है? उनका हमारे भाई हैं सारे, बहुत शुक्रिया उनका। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पे इत्मीनाद करते हैं। हम भी समझते हैं कि ये मंडी हमारे को माँ का दर्जा रखती है, यहाँ हम रिज़्क़ कमा के ले जाते हैं। मुझे भी समझो कि बचपन से स्कूल छोड़ के यहाँ आया, 39 साल हो गए हैं। हमने मंडी की बेहतरी के लिए सोचा है। कोई बंदा किसी किस्म का हमारे पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, किसी का धोखा फरेब 19-20 कोई काम किया हो। इसलिए हमारे पे इत्मीनाद करते हैं, उनको बहुत शुक्रिया सब भाइयों का। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि नहीं भी हो सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि जो भी मसाइल हों। और मेरा एक होता है कि सब भाइयों के साथ मशवरा करके सबको बुला के फिर ही कोई जो भी काम होता है वो करते हैं, ये नहीं कि अकेले वो काम कर रहे हैं। तो ये मंडी के बहुत सारे मसाइल थे ठेकेदारी के लिए, ये भी हमने बैठ के हल किए हैं। ठेकेदार और चार्जें कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो हमने इधर हड़ताल का भी ऐलान किया। फिर उधर हमने जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की, गेटों पे जाके। फिर डीजी साहब ने हमारे को बुलाया, बैग के हमारा एग्रीमेंट उनके साथ अच्छे तरीके से हो गया। चलो भाई थोड़ा बहुत हम भी तामुन करते हैं, थोड़ा बहुत आप भी तामुन करें। इस तरीके से उन्होंने हमारे को यकीन दिलाया कि हम मंडी भी इंशाअल्लाह ताला ना सुथराई सफाई का भी इंतजाम इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से करेंगे। जो आपके पैसे आपके ऊपर, आपके पैसे यकीनन आवाम के पैसे आवाम पर लगने का यकीन दहानी कराई है। और ये काविशें हैं सदर सब्जी मंडी लाहौर हाजी मोहम्मद शबीर साहब की, जो कि पूरी मार्केट देखती है और सबसे बड़ी इस मार्केट की इन आरतियान की आवाज़ बनते हुए हुकाम बाला तक इनके मसाइल पहुंचाते हैं। अमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, इख्तितामी अल्फाज हैं, सदर साहब ने अपनी टीम के बारे में बड़े प्यारे अल्फाज कहे हैं, मसाइल उठाए हैं, आप सदर साहब के बारे में कहिए। बहुत ही मेरे रिस्पेक्टफुल और अजीज़ बड़े भाई हैं हाजी मोहम्मद शबीर साहब, और मंडी के मसाइल के लिए इन्होंने दिन रात काम किया है और कर भी रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। सब्ज़ी मंडी के जो भी मसाइल होते हैं कोशिश करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए। लेकिन ये मंडी में बहुत ज़्यादा जो पुरानी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल है। इसमें सीवरेज का है, बिजली का है, गैस का है, जो नए मसाइल है। गैस अभी सब्जी मंडी एक बड़ा दायरा है, यहाँ पर गैस नहीं आ रही। जो सीवरेज का पानी है वो तो है ही है। इसके अलावा साफ़ पानी के लिए भी डीजी पैमरा साहब ने अभी 2-3 दिन पहले विज़िट किया था सब्जी मंडी का, और प्राइस कंट्रोल मैडम राशिदा भट्ट साहब ने भी किया, और पूरी कोशिश और यकीन दहानी कराई कि हम जो ये चीज़ें हैं उनको क्लियर करेंगे। सब्जी मंडी में सीवरेज के काम को भी बेहतर बनाएंगे। वहाँ पर जो दूसरा सफाई का निज़ाम है उसको भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले चंद सालों में उसको तकरीबन 5-6 में हमने कोशिश की है, जब से पीरा फोर्स आई है, CCD आई है, और ये मोहतरम का जो विजन है उसको लेके चल रहे हैं कि रोड के ऊपर मेन सब्जी मंडी के गली मोहल्ले में सफाई जो हो रही है। लेकिन ये एक बड़ा दायरा है सब्जी मंडी, और स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती गाड़ियों को यहाँ पर खड़े करने के लिए, जिसकी वजह से सफाई जो है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सदर सब्जी मंडी लाहौर हाजी मोहम्मद शबीर और अमानुल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने मलाइजा फरमाई, और यकीनन ये पूरी टीम है जिसके दिल में तरफ है और जो चाहते हैं आरतियान का कि मसाइल जल्द अज जल्द हल हों और उन्हें